জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। আং ভারত তঙ্গ ভারত আনি বেখাও। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কি সিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। নাথিং লাইক ভোটিং, I vote for sure. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা
লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A roadshow was organized at Sri Lanka on Saturday in support of Tripura Matha IPF and BJP candidate for East Rifa Lok Sabha seat, Maharani Kirti Devi Singh. Chief Minister Dr. Manik Shah and others were present. An election rally was organized at Kalchi Bazar on the initiative of 38 July Wari BJP Mandal on Saturday with the aim of winning the BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh in East Rifa constituency. Besides Maharani Kirti, the rally was also participated by State BJP President Rajiv Bhattacharjee and other leaders. Manik Sarkar and Jitendra Chaudhary should be ashamed in front of the people after voting for Congress. Former Chief Minister Biplab Kumar Deb said this while speaking at the public meeting held in Dharmanagar Bagwasa in support of East Rifa BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh on Saturday. On Thursday afternoon, a Pakistani citizen was caught in the hands of Sabro Waja Zalefa local people. His name is Ayan Alam of Karachi, Pakistan. Later, the local people handed him over to Sabrum police. BJP leaders are traveling around the country in helicopters with the money collected through electoral bonds. In 2019, BJP got 38% votes. 62% people were against them. The Garia festival of the indigenous people of Tripura was celebrated on Saturday like other years. Likewise, the festival was also celebrated in Krishnagar Boys Club, Advisor Somani and Avoynagar area of Agartala. Bringing to you the news of the day. A roadshow was organized at Sri Lanka on Saturday in support of Tripura Matha IPF and BJP candidate for East Rifa Lok Sabha seat, Maharani Kirti Devi Singh. Chief Minister Dr. Manik Shah and others were present. On Friday, after the West Rifa Lok Sabha election was completed, the state BJP members and supporters have started the election campaign in support of East Tripura Lok Sabha seat candidate Maharani Kirti Devi Singh. As such, a roadshow was organized at Sri Lanka on Saturday in support of Tripura Matha, IPF and BJP candidate for East Rifa Lok Sabha seat Maharani Kirti Devi Singh. Chief Minister Dr. Manik Shah and others were also present. On this day, the Chief Minister participated in the roadshow on a vehicle with open hood.
সিপিএম আর তৃণমূল ওদের হয় না কোনো জায়গায় ঠাই রাজ্যের কর্তার সবাই তাই তো আজ বিজেপির পতাকা তলে চলো আসি সবাই এই বিজেপির উন্নতির জোয়ারে চলো আসি সবাই অবশাসন গেল রে রাজ এলো রে মিলেমিশে সবাই একসাথে অবশাসন গেল রে রাজ এলো রে মিলেমিশে সবাই একসাথে এই বিজেপির পতাকা তলে চলো আসি সবাই এই বিজেপির পতাকা তলে চলো আসি সবাই করোনা জগতে আমাদের ঘরেতে খাবারের হয় নিজে ঘাটা রেশন থেকেই পায় খাদ্য জনগণ আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা বিজেপিকে জেতাই এই বিজেপির পতাকা তলে চলো আসি সবাই মনেতে মোদি ঘরেতে ছবি তার কাছে আসা সবার ভাবতে নাহি পারি অন্য কোন দল বিজেপি ছাড়া ভাই আমরা অন্য কোন দল চাই না শুধু বিজেপি চাই এই বিজেপির পতাকা তলে চলো আসি সবাই On this day, the number of people gathered during the roadshow was highly significant. Bureau report Chini Khorang. An election rally was organized at Kalchi Bazar on the initiative of 38 July Vari BJP Mandal on Saturday with the aim of winning the BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh in East River constituency. Besides Maharani Kirti, the rally was also participated by State BJP President Rajiv Bhattacharjee and other leaders. In the state of Tripura, the first phase of polling in the West River constituency has been completed. The second phase of voting will be held on April 26. An election rally was organized at Kalchi Bazar on the initiative of 38 July Vari BJP Mandal on Saturday with the aim of winning the BJP candidate and IPFT and Tipramota support candidate in East Tripura constituency in the upcoming Lok Sabha election. Today's rally was attended by Maharani Kirti Singh Debarma, BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Jolaibari Assembly Constituency MLA and Minister Suklacharan Nuatia, BJP South District President Shankar Roy, Jolaibari BJP Mandal President Ajay Riak and others were present. Speaking in today's program, Rajiv Bhattacharjee presented the information of murder and terrorism in the past left period. এই রাজ্যে 25 বছর আমরা দেখেছি কমিউনিস্টরা শাসন করেছে সিপিএমরা শাসন করেছে এইখানে কলসিতে আমরা সভা করতে এসেছি আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এই 25 বছরের সিপিএম এই ত্রিপুরা রাজ্যের এই কলসির জন্য কি ডেভেলপমেন্ট করেছে একবার আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আর আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই কলসিতে এই জুলাইবাড়িতে ডেভেলপমেন্টের জন্য রাস্তাই হোক পানীয় হোক বিদ্যুতের ব্যবস্থায় স্কুলের ব্যবস্থাই হোক আমাদের সরকার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করেছে জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার স্লোগান দিত যে কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও আর এই কংগ্রেসীরা স্লোগান দিত চীনের দালাল চীনে যাও দেশ মোদের করতে দাও আজকে আমরা সব দেখছি একাকার হয়ে গেছে আজ কই সিপিএম আর কংগ্রেস একসাথে তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কিসের স্বার্থে তাদের স্বার্থে কোন স্বার্থ নয় নিজেদের কামাই নিজেদের ইনকাম
নিজেদের বিকাশ তার জন্য একত্রিত হয়ে লড়াই করছেন। সন্দেহ প্রকাশ করছি না, আমি শুধু প্রকাশ করছি ওই বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করে ওই কংগ্রেস সিপিএমকে উচিত শিক্ষা আমাদেরকে দিতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে আমাদের কাছে শক্তি ডাবল হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে আমাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি হয়েছে। ত্রিপুরা মথাও ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সামিল হয়েছেন এবং একটাই সংকল্প। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মহারানী শান্তিবাজার গেস্ট হাউসে আমার সঙ্গে বসা ছিল, উনি একটাই কথা বলছেন, ত্রিপুরা মথা आईपीएफटी बीजेपी एक साथ में चलेगा और एक ही नारा होगा, त्रिपुरा की विकास हो, जनजाति का विकास हो। ये संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग को नीचे फाइट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। तो लड़ाई करना है तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना है, अपने डेवलपमेंट के लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर हम लोग एक साथ में काम करेंगे। Later, while addressing the speech, Maharani Kirti Devi said she will raise the voice of the Tripura people in the parliament. इस बार तुम लोग का तालमेल नहीं मिल रहा है, पे नहीं होने वाला है। एक साथ इस बार और जोर बोलना पड़ेगा, और जोर बोलो। रेडी? इस बार आप लोग को ना बोगागरा का आदत पड़ गया, इसलिए मेरा आवाज कम पड़ रहा है। मुझे भी ट्रेनिंग हो रही है आपके स्टेज में, अब धीरे धीरे मैं भी जोर जोर से बोलूंगी। ये जोर ठीक है? ये जोर बाकी के लोग सुन रहे हैं जो हम लोग को हराना चाहते हैं? अरे मेरा इतना जोर बोल रहा है तो तुम लोग का आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? चलो आप लोग भी आवाज करो, वो लोग को हराएंगे, हम जीतेंगे, हम लोग दिल्ली में अपना छाप दिखाएंगे। लीजिए, आपके जनता आपके सामने है। समीर भाई, सब खुश कि नहीं? देखो ये लोग इनमें भी जोश नहीं, बहुत दौड़ लिया ना, अभी बेचारा विप्लव भाई का भी इतना दौड़ा भागा होना पड़ा। अब हमें बाकी है 5-6 दिन, ये लोग हमको नींबू का जैसे निचोड़ेंगे, पर ये लोग नहीं जानते जितना भी निचोड़ो ना हम ऐसे का ऐसे ही है। बहुत कोशिश किया ये थोड़ा वेट भी लूज हो जाए, बट हैवी वेट चैंपियनशिप है ना, इतना जल्दी हिलने वाला नहीं है। दिल्ली में हिलाने वाले हैं। आपका प्रॉब्लम्स जो स्टेट चाहती है वो हम आपके आवाज दे जाएंगे दिल्ली में। यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ बहुत बड़ा ताकतवर परिवार है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा है जब से हमारी बीजेपी पार्टी आई, कितना जल्दी हम लोग ने प्रोग्रेस किया, कितनी उन्नति की, अभी और भी बाकी है। वो सब पूरा करने के लिए भगवान मुझे जितना समय दे, आपका विश्वास दे, तो मेरा शक्ति आप है। सच बोल रही हूँ, मेरा शक्ति और कोई नहीं है। जो आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका विश्वास, वही है मेरा आशीर्वाद। और वही मैं मांगती हूँ कि आप लोग आपका हाथ मेरे सर में हमेशा रखिए। जो लोग को बोलना है बोलने दीजिए, बहुत लोग बोलते हैं। कल हमारा एक मीटिंग था, वो मीटिंग में लोग ने कहा ये तो हम लोग का खाना नहीं खाता, ये तो हमारा जैसे है नहीं। क्या ये सब चीज आप लोग को फर्क पड़ रहा है? आप लोग को फर्क पड़ रहा है? हाँ या ना तो बोलो भाई। कंजूसी काय करे तो जोर बोलो।
चीज आप लोग को भड़काने के लिए है। हम जो भी है आपके सामने है, आपका खून है, आपके इस धरती की पुत्री है। मैं इतना ही जानती हूँ कि बाकी के लोग तो मुझे हिला नहीं सकता। आप लोग भी आपके विश्वास एक साथ रखिए, इस बार जिताना है और इस बार भारी मार्जिन से आप लोग के वोट से अगर वो हमको मिलता है तो ये हमारी खुश नसीबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी पड़ रही है, आप लोग धूपे पड़ेंगे। मैं यही चीज रिक्वेस्ट करेंगे हमारे नेता वाले लोग को भी कि हम लोग स्पीच थोड़ा छोटा देंगे आपको, तो आप लोग प्लीज गर्मी में आपको कष्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई सवाल करना है? There was a lot of enthusiasm among the people present in today's rally. Reported by Biplav and Bikram from Jolaivari, Chinikhurang. Manik Sarkar and Jitendra Chaudhary should be ashamed in front of the people after voting for Congress. Former Chief Minister Biplav Kumar Deb said this while speaking at the public meeting held in Dharmanagar, Bagwasa in support of East Tripa BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh on Saturday. On Saturday, a public election meeting was held in Dharmanagar, Bagwasa in support of East Tripa BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh. Former Chief Minister Biplav Kumar Deb was present as chief guest. On this day, the meeting was held in Jayanagar High Secondary School playground. While addressing his speech, Biplav Kumar Deb said Manik Sarkar and Jitendra Chaudhary should be ashamed in front of the people after voting for Congress. বাই-ইলেকশন হচ্ছে বিধানসভায় রামনগরে, সেখানে কমিউনিস্টের প্রার্থী, তো কমিউনিস্টের একজনকে দিতে হবে হাতচিহ্নিতে ভোট। কারণ কি লোকসভাতে হাতচিহ্ন, বিধানসভার মধ্যে দিতে হবে কাস্টওয়াতলিতে। মানুষ কমিউনিস্টে ভোট দিব না ট্রেনিং নেব? ট্রেনিং নেওয়া পড়ে। কোনটা কোন সময় ভোট দেবে মানুষ এত মনে কিভাবে রাখবে? একবার চিন্তা করেন, রামনগরে বিধানসভায় কাস্টওয়াতলিতে, লোকসভায় হাতচিহ্নে, আবার যারা পূর্ব সিটের মধ্যে আছে কমিউনিস্টের নেতা তাদের কাস্টওয়াতলিতে, আবার কেরালার মধ্যে যারা আছে তারা আবার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের সর্ববৃহৎ নেতা তার বিরুদ্ধে এই রাজার পত্নী লড়াই করছেন। কমিউনিস্ট মাথা খারাপ হয়ে গেছে, পাগল। মানিক সরকার সংবিধানের কথা বলে বলে সংবিধান বাঁচানোর জন্য উনি এসছেন। উনি ভারতকে রক্ষা করার জন্য, ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য হাত চিহ্নে ভোট দিচ্ছেন। উনি ভারতের অস্তিত্ব কমিউনিস্টের ম্যানিফেস্টো বের হয়েছে। আমি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছি, কমিউনিস্টের ম্যানিফেস্টোর মধ্যে লেখা আছে, বহু কিছু ভারত বিরোধী লিখেছে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে যে কমিউনিস্টরা ইন্ডি গঠবন্ধন ক্ষমতা আসলে ভারত যে পরমাণু শক্তিধর দেশ, অটল বিহারী বাজপেয়ী পোখরানে যে পরমাণু বিস্ফোরণ করে ভারতকে দুনিয়ার সামনে শক্তিশালী দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কমিউনিস্টরা সত্তাতে আসলে প্রথমেই ভারত যে পরমাণু শক্তিধর দেশ, সমস্ত পরমাণু আমাদের যাই অস্ত্র আছে সমস্ত কিছু তারা ডেস্ট্রয় করে দেবে। দেশদ্রোহী হতে পারে? একথা তো পাকিস্তানের ভাষা, এ তো চীনের ভাষা। চীন চায়, পাকিস্তান চায় ভারত পরমাণু শক্তিধর থেকে শেষ হয়ে যায়। সংবিধান বাঁচাবে। আর তারপর দেখি জিতেন চৌধুরী সাফাই দিচ্ছে, বিপ্লব দেব যে বলছে আমরা এমন বলিনি, আমরা তো বিশ্ব শান্তির জন্য বলেছি। আরে বিশ্ব শান্তির জন্য ভারতকেই পেয়েছেন। আগে চীনের পরমাণু অস্ত্র বন্ধ করেন না, আগে রাশিয়ার করেন না, সাউথ কোরিয়া, নর্থ কোরিয়া, পাকিস্তান, ইউনাইটেড স্টেট বা আমেরিকা, তাদের কাছে যান না। আপনারা প্রথম যাত্রাই ধরছেন নিজের মাকে মারার ব্যবস্থা করেছে। বলছে না না, আমরা বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা সেই দিশাতে কাজ করে দেয়ারে মেরে মিত্র। বিশ্ব শান্তির জন্য বাগবাসাই পাইছো, যাও না বিশ্ব শান্তি পাকিস্তানের মাটির দিকে করো, চীনের মাটির দিকে করো। আমি বলি জিতেন বাবু, এক ঘন্টা জায়গা ত্রিপুরার কমিউনিস্টকে
চীনের কেউ দেবে না। এই ত্রিপুরার মাটিতে বসে বসে ত্রিপুরার মানুষকে ধ্বংস করেছেন এই কথাগুলি বলে বলে আপনারা। আর কালকে যখন ইলেকশন হয়ে গেছে তখন বলছে যে ইলেকশনটা তো ঠিক হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই পর্যন্ত যত ইলেকশন হয়েছে সবচেয়ে পিসফুল ইলেকশন কালকে পশ্চিম ত্রিপুরাতে হয়েছে, রেকর্ড হয়েছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে হাইয়েস্ট ভোট এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসন হয়েছে, ভারতবর্ষের মধ্যে হাইয়েস্ট ভোট হয়েছে। মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছে। আপনাদের মানুষকে অপমান করার স্বভাব চায় না। মানুষ যখন 82% টার্ন আউট করে ভোট দিয়েছে জাতি জনজাতি সবাই, তখন মানিক সরকার আর এই কংগ্রেসের এই ঢঙ্গি নেতারা আগরতলাতে প্রেস কনফারেন্স করে বলে মানুষের অধিকার ঠিকভাবে প্রয়োগ করি। 82% ভোটে করার পর মানুষের অধিকার প্রয়োগ হয়নি, কত পার্সেন্ট ভোট হবে? ত্রিপুরার মানুষ কালকে রেকর্ড করেছে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে। ত্রিপুরার মানুষকে সাধুবাদ জানানো উচিত। ত্রিপুরার ভোটদাতাদের, পশ্চিম ত্রিপুরার ভোটদাতাদের শুভেচ্ছা জানানো উচিত ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এরা 82% ভোটারদের বিরোধ করছে, এদেরকে চিনে রাখুন। এই পূর্ব লোকসভাতেও 26 তারিখ ভোটে দেওয়ার পরে এরা এটাই বলবে, কারণ কি এরা জনতা থেকে বর্জন হয়ে গেছে, এরা জনতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আর কমিউনিস্ট পার্টি কি করেছে 25টা বছর? কি দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষকে? কি পেয়েছে ত্রিপুরার মানুষ? একটা কথা বলতে পারবে কমিউনিস্ট পার্টি? ত্রিপুরাতে শুধু নারী সমিতি করানো, এসএফআই, ডিএফআই, সিটো বিভিন্ন সংগঠন করে চাঁদা আদায় করা, চাঁদার নামে গুন্ডাগিরি করা, এর বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যকে কি দিয়েছে? কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বিপ্লব দেবকে যদি বলে, বিপ্লব বাবু আপনি মহিলাদের জন্য কি করেছেন এজ চিফ মিনিস্টার, আমি বলতে পারি মানিক বাবু আমি মহিলাদেরকে 33% সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করেছি। আমি অনেকদিন পর বাগবাসাতে এসেছি। বাঘ আর বাঘের মধ্যে বেশি তফাৎ নেই না। বাগবাসাতে বাঘ আছে, ওই আগে ছিল এখন না, এখনো আছে। আমার সামনে যারা বসে আছে সব বাঘই আছে, তাই না? বাগবাসার সব বাঘই আছে আমার সামনে। আজকের এই নির্বাচনী জনসভায় মঞ্চ উপস্থিত এই জেলার সম্মানীয় সভাপতি, প্রথমবার কাজলের ভাষণ শুনলাম, ভালো বলছিল। তেমন পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা কাজল দাস মহোদয়, আমাদের পানিসাগর অঞ্চলের সম্মানীয় বিধায়ক এবং যিনি প্রোটেম স্পিকার হয়ে 23-এর শুরুয়াত উনি করেছিলেন, অ্যাডভোকেট। আজকে দেখতে শুনতে স্মার্ট বয় লাগছে। তেমন আমাদের বিনয় ভূষণ দাস মহোদয়, এখানকার সবার প্রিয়, এবং আমার বিষয়ে যতটা বলছিলেন তো আবেগে বলে, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা আবেগী হয়। অটলজি আবেগী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিও আবেগী, কারণ ওটা ভারতীয়, আমাদের মধ্যে ইমোশন থাকে। কমিউনিস্টের মানুষের মধ্যে ইমোশন থাকে না। কেউ কোনোদিন কমিউনিস্টের কোন নেতাকে পার্লামেন্টে বা বিধানসভাতে চোখের চোখ ফেলতে দেখেছে ত্রিপুরা রাজ্যে বা ভারতবর্ষে, দুনিয়াতে কোনোদিনও না। কমিউনিস্টের মধ্যে ইমোশনস নেই, মেকানিক্যাল মানসিকতা। তার জন্য কমিউনিস্টরা 25 বছর ক্রমাগত শাসন করেছে, তার আগেও 10 বছর ত্রিপুরাকে কমিউনিস্টরা বুঝতে পারেনি, না ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করতে পেরেছে, না ত্রিপুরার মানুষকে বুঝতে পেরেছে।
কারণ কি ওই জায়গাতেই কমিউনিস্ট নেই, ওই জায়গাতেই কমিউনিস্ট নেই। তো এমন এখানকার লোকপ্রিয় বিধায়ক যাদবলাল মহোদয়, শ্রী সুদীপ দেব এই বাগবাসা অঞ্চলের প্রখর সংগঠক, যুবক, মন্ডল সভাপতি, আর যিনি এই মঞ্চে পরে এসছেন উনি হচ্ছেন আমার ভাই বা বন্ধু মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিকের পার্টিতে প্রবর্তন। সেই পার্টিতে উনি 2023-এ বাগবাসা থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে वकील एडवोकेट कल्पना सिन्हा महोदया और এখানে উপস্থিত আমার ভারতীয় জনতা পার্টি এই অঞ্চলের সমস্ত নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা, ভাই বোনেরা, অত্র অঞ্চলের সুধী নাগরিক। বন্ধুরা, নির্বাচন যখন আসে প্রত্যেক পার্টির লোকেরাই প্রার্থীও দেয়, নিজের নিজের বিষয় রাখে। এখন কমিউনিস্টরা এখানে প্রার্থী দিয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রীতি সিং দেববর্মা মহোদয়। কমিউনিস্টের কি দুর্দশা, কি অহংকার ছিল মানিক সরকারের। কমিউনিস্ট পার্টি যেটা কাজল ভাষণে বলছিল যে 2015-তে দাদা যখন এসেছিল আমরা দাদার সামনে 100 জন লোক করতে পারছিলাম না। উপহাস করত বিপ্লব দেবের, উপহাস করতো এখানে যারা মঞ্চে বসে আছে তাদের। কিন্তু দম্ভ ছিল কমিউনিস্টের। আজও সে দম্ভ যায়নি মানিক সরকারের, আজও সেই দম্ভ যায়নি কংগ্রেসের যে ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে আগরতলা। তাদের দম্ভের কারণে ত্রিপুরা লোকসান হয়েছে। তারা সত্তাসীন ছিল, ত্রিপুরার মানুষের জন্য কোনো কিছু করেনি। কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে কিছু চিন্তাই করতে পারে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি অফিস থেকে আসবে। আমরা জানি সূর্য প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু কমিউনিস্টরা তা মানে না। দাম্ভিকতা, সেই দাম্ভিক কমিউনিস্ট 2017-18-তেও প্রথম দিকে বলতো, লাস্ট ইলেকশনের আগে পর্যন্ত স্বয়ং 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলতো, ত্রিপুরাতে বহু জায়গায় বলেছে যে কমিউনিস্টরা আরো 100 বছর থাকবে। 100 years কমিউনিস্টরা ত্রিপুরাতে সত্তাসীন থাকবে। কি হলো মানিক বাবু, কতদিন সময় লাগবে? Moreover, he said that riots and NLFT were also created by the communists in the state. On this day, besides Biplab Kumar Deb, the meeting was also attended by Bagbasa MLA Yadav Lal Nath, Panisagar MLA Vinoy Bhushan Das, North District Council President Bhavatos Das, and North District BJP President Kajal Das. Bureau Report, Chinikhurang. On Thursday afternoon, a Pakistani citizen was caught in the hands of Sabro-Manu Waja Zalefa local people. His name is Ayan Alam of Karachi, Pakistan. Later, the local people handed him over to Sabrum police. According to the news report, on Thursday afternoon, the people of Jalefa saw an unknown person at Sabro-Manu Waja Jalefa area and suspected. Later, the local people handed him over to Sabrum police. After the police interrogation, it was revealed that his name is Ayan Alam, 25 years age, and he is from Karachi, Pakistan. As per the report, his father was a resident of Bangladesh, Mayapur. However, they have been living in Pakistan for the last 30 years illegally. But in the year 2014, Ayan Alam and his father left for Bangladesh.
As such, Ayan Alam has once again entered India through West Bengal border areas illegally with his friends for work purpose in 2014. After working in Kerala for a while, Ayan Alam tried to go back to Pakistan from Delhi, but he failed. Later, after Delhi police interrogated him, he was sent for Bangladesh. As such, he reached as Sabrum from Agartala on his way to Bangladesh and gets caught in the hands of locals, said the SDPO of Sabrum. আজকে বিকালবেলা আয়ন আলম কইয়াছে একটা ছেলেরে সন্দেহজনকভাবে জলেপথে অটো দিয়ে যাওয়ার পথে পাবলিক তারে আটকায় থানারে খবর দিয়েছে, থানার পুলিশ গেছে এবং তারে আনছে। তো প্রথমে বাংলাদেশ কইয়াছিরা এক সময় এক কথা কয়, একবার কয় জন্ম পাকিস্তানে, তারপর আবার বাংলাদেশে। তো একটু সন্দেহ হয়েছে। আনানোর পরে থানাতে আমরা ইন্টারোগেশন করে দেখলাম যে তারা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশেই ছিল এক সময়। বাংলাদেশে মায়ারামপুর, এটা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট, মায়ারামপুরে তার আগের বাড়ি ছিল। তো 25-30 বছর আগে নাকি তারা পাকিস্তানে শিফট হয়ে গেছিল। তো ওইখানে যাওয়ার পরে ওই ছেলেটার জন্ম হয়েছে পাকিস্তানে। তো পাকিস্তানে নাকি তারা আর কি সিস্টেম পাকিস্তানের যে পাকিস্তানের যদি ডকুমেন্টস না থাকে তাহলে পাকিস্তানে থাকা যাইব না, পেয়েছিল জেলে ঢুকবো। তখন তার বাবা আবার 2011 সালে এই ছেলেটাকে নিয়ে সেটা বাংলাদেশে রিটার্ন করছে। কিন্তু তার মা এবং তার আরও 4 ভাই, আরও 4 বোন, এটা তারা পাকিস্তানে রয়ে গেছে। শুধু তারা এখানে আবার বাংলাদেশে শিফট হয়েছে। তো বাংলাদেশে শিফট হওয়ার পরে 2014 সালে এই 2014 সালে সে আরও কিছু বাংলাদেশের সঙ্গে একখানা যুক্ত হয়েছিল ভারতে কাজ করার জন্য। তারা পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার দিয়া ইন্ডিয়াতে ঢুকছে। তো ইন্ডিয়াতে ঢোকার পরে সে কেরালাতে ছিল একটা কোম্পানিতে কাজ করতো, প্রায় 2 বছর নাকি ওইখানে কাজ করছে। তারপরে দিল্লির একটা নিউ ফ্রান্স কলোনি একটা জায়গা আছে, ওইখানে প্রচুর বাংলাদেশি আছে, তারা চেনাশোনাও আছে। এইভাবে কন্ট্যাক্ট করানোর পরে তারা আবার দিল্লিতে গেছে। তো দিল্লিতে গিয়েছিল এই ভাঙ্গাচুরা কালেক্ট করা এবং জমানো এবং মালিকের জমা দেওয়া, এই কাজগুলি বলে করতো দিল্লিতে। তো সেখান থেকে অনেক দিন থাকার পরে তার মনে আইছে যে আমি আবার পাকিস্তানে মার্কাসে যাব। তো মার্কাসে পাকিস্তানে যাইব গিয়ে 2000 এই বছরই 20/2/24 মানে ফেব্রুয়ারি 20 তারিখে সে কাশ্মীরে গেছে। কাশ্মীরে গিয়ে সেটা ওইখানে চেষ্টা করছে পাকিস্তানের বর্ডার ক্রস করে পাকিস্তানে তার মার্কাসে যাওয়ার, কিন্তু ওইখানে কোনো স্কুপ পাওয়া গেছে না, বিধায় সে আবার ব্যাক করছে 15/3/2024 নিউ দিল্লিতে। তো নিউ দিল্লি স্টেশনে যখন সে নামছে তখন নাকি দিল্লি স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাকে ডিটেন করছে। ওইখান থেকে ডিটেন করানোর পরে তারে 1 মাস, এটা হলো সব তার কথা, কিন্তু আমরা সবগুলি ঘটনাই ভেরিফাই করছি, কিন্তু এটা তার বক্তব্য যেটা। তো সেখানে স্পেশাল ব্রাঞ্চের তারা 1 মাসের মতন তারা হেফাজতে রেখেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে। করোনার পরে গত 15/3/2024 এই আটকাইছে তারে নিউ দিল্লিতে। আর 15/4/2024 তারা 1 মাস রাখার পরে বলছে যে তুমি বাংলাদেশি, আমরা প্রমাণ পেলাম তুমি বাংলাদেশি, তো তুমি বাংলাদেশে যাইতে হইব, তুমি এখানে থাকতে পারত না, এনিহাও তুমি বাংলাদেশে যাইতে হইব। তো তারে নাকি স্পেশাল ব্রাঞ্চের তারে টিকিট করে সেটা নাকি কইয়া দিয়েছে আগরতলা যাও, আগরতলা ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রাভেলস যে আমাদের ট্রেন আছে ওইটা দিয়ে আগরতলা পাঠাইছে। 18 তারিখ রাত্রে 12টা-1টার সময় আসে ট্রেনে তারা আগরতলা সে পড়ছে। তো ওই দিল্লি থেকেই নাকি কিছু টাউটের নাম বাংলাদেশের কইয়া দিছিল, ফোন নাম্বার দেওয়া দিছিল, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করার লেগে যে আগরতলা গিয়া পুষলে টাউটের সঙ্গে কথা কইলে পরে তুমি বাংলাদেশে তারাই তোমাকে নিয়ে যাবে। তো তার সঙ্গে কত টাকা জানি ছিল, 5-7 হাজার টাকা মনে আছে। তো এবার সে এখানে আওয়ার পরে বাংলাদেশের টাউটের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে যে তুমি সাবরুম আয়ো। তো অ্যাকর্ডিংলি সে আবার ট্রেন ধরেছিল, সাবরুম আইছে। তো সাবরুম আওয়ানোর পরে টাউটের লোকে যখন কথা হয়েছে তখন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা কয়, যার কারণে সে আবার রিটার্ন করতে আসলো আগরতলার দিকে। তো এরপরে কে বা কাহারা মানে ফোনে মানে টাউটের থেকেই একজনে কইছে যে মনোবাজারে আয়ো। তো মনোবাজারে যাওয়ার পথে তাকে নাকি জলাপাতে আটকাইছে। তো এই হলো ঘটনা। কিন্তু ঘটনাটা এটা তো তার বক্তব্য। এখন তার মোবাইল সিজ করা হয়েছে, তার জিনিসপত্র কিছু আছে, তার সঙ্গে আধার কার্ড আছে, ইন্ডিয়ান আধার কার্ড। তো
তো এটার ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো দিল্লিতে অনেক এজেন্সি আছে, অনেক লোক আছে, তারা পরিচিত, এমন বাংলাদেশ থেকে যারা আইয়ে তাদেরকে আধার কার্ড করে দেওয়া হয় ওই টাকার বিনিময়ে, 1,500-2,000 টাকা দিলে আধার কার্ড করে দেওয়া হয়। তো তার সঙ্গে কিছু ডকুমেন্টস আমরা পাইছি, এগুলিও আমরা প্রপারলি ভেরিফাই করতেছি এবং তারে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস তো নেব, নিয়ে আসেরা রিমান্ডে আনো, আরও ইন্টারোগেশনের দরকার আছে, যেহেতু এটার সঙ্গে পাকিস্তানের নাম জড়িয়ে গেছে, পাকিস্তানে ছিল, তার জন্ম পাকিস্তানে, আবার বাংলাদেশে আছে। তবে ঘটনা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তার বক্তব্যটা আমরা ভেরিফাই করব, ভেরিফাই করে যথাযথ ব্যবস্থা, আইনগত ব্যবস্থা যা যা নেওয়ার আমরা নেব। Now the Sabrum police are investigating the matter, taking an FIR in the name of Ayan Alam. दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से कहाँ जा रहा था? बांग्लादेश की तरफ, गया नहीं। इलीगल जा रहा था? जी, जाने वाला था। घर कहाँ पर है? पर गया नहीं। घर कहाँ पर है? घर बांग्लादेश में ही पड़ता है। हाँ, 10 साल से जा नहीं रहा हूँ बांग्लादेश। तेरा असली घर कहाँ पर है? असली घर बांग्लादेश में पड़ता है। मैं 10 साल से नहीं जा रहा हूँ सर। अभी जाने वाला था इलीगल, पर गया नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम अयान है, मोहम्मद अयान आलम। डैडी का घर कहाँ पर है? डैडी का घर ब्राह्मणबाड़ी है। और मम्मी का? ब्राह्मणबाड़ी में। तो अभी बोला पाकिस्तान में है? वो अभी वहाँ पे है। वो 1988 में वहाँ चले गए थे। कहाँ? मेरी मम्मी पाकिस्तान में। अभी जब से वहीं पे, वो आए नहीं। तो आज कहाँ जाने वाला है? आज बांग्लादेश जाने वाला था, पर गया नहीं। Bureau report, Chini Khurang. BJP leaders are traveling around the country in helicopters with the money collected through electoral bonds. In 2019, BJP got 38% votes. 62% people were against them. 62% of these people have united this time. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said this while addressing a meeting organized in Dharmnagar in support of India Alliance candidate for East constituency Rajendra Riang. A meeting was organized on Saturday under the initiative of the CPIM Dharmnagar Subcommittee in support of India Alliance candidate for East Tripura Lok Sabha seat Rajendra Riang. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary was present as the main speaker in this meeting. Apart from Jitendra Chaudhary, CPIM State Committee member Pavitra Kar, Congress leader Chayan Bhattacharya and others were present in the meeting today. A huge rally was organized in Dharmnagar city before the start of this day's meeting. While addressing the meeting today, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary criticized the electoral bonds. He alleged that BJP leaders are traveling across the country in helicopters with the money collected through electoral bonds. He further said that in 2019, BJP got 38% votes. 62% people of the country were against them. Not everyone was united then. Currently, 62% people are united. देशेर मानुष पिछले 10 साल आप सिर्फ ट्रेलर देखा है। এখন তো আগের মতো আর সিনেমা হল নাই। আমাদের বয়সের যারা আগে যৌবনকালে আমরা সিনেমা দেখতাম, সিনেমা হলে কি হতো? মূল সিনেমা শুরু হওয়ার আগে সেই সিনেমার মূল কিছু পর্ব, কিছু ফাইট, কিছু গান ইত্যাদি এক ঝলকে দেখানো হতো। এটাকে বলা হয় ট্রেলার। অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদী মহোদয় তারা বলছেন पिछले 10 साल आप सिर्फ ट्रेलर देखा है, आने वाला 5 साल में असली पिक्चर देखेंगे। तो की ट्रेलर আমরা দেখেছি দেশের মানুষ? কে ট্রেলার দেখছি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ? এই ট্রেলার মানে হলো আপনি বিজেপির সমর্থক নন, আপনি দোকান করতে পারবেন না। আপনি বিজেপি বিরোধী কোন দল, কমিউনিস্ট হোক, কংগ্রেস হোক বা অন্য দল, পুলিশের পারমিশন থাকলেও আপনি মিছিল করতে পারবেন না। ঠিক আছে, খাস জায়গা থেকে বিরোধী দলের অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে, জুত জায়গায় হলেও সে অফিস রাখতে পারবেন না। এই ধর্মনগর আছে, এখান থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার হবে বামপন্থী শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের একটা অফিস। ডিএম অফিস থেকে তার নাকের ডগায় এই অফিস দখল করে নিয়ে বিজেপির অফিস সেখানে পতাকা টাঙিয়ে রেখেছে। সারা দেশের মধ্যে আজকে এই ট্রেলার, অর্থাৎ এই দেশ আর গণতান্ত্রিক দেশ না। এই দেশ
ডক্টর আম্বেদকর যে সংবিধান দিয়ে গেছে সেই সংবিধান অনুযায়ী চলবে না। এই দেশ বহুদলীয় পার্টির এবং তার সংসদীয় কায়দায় ভোট হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার চালাবে। সেখানে আজকে শাসক দল ছাড়া, সে শাসক দলের সমর্থক না হলে পরে কোন রাজ্যে কোন পঞ্চায়েতে অন্য দলের সমর্থক হলেও তাদের সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি কিভাবে বিরোধী দলের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদেরকে জেলে পোড়ানো হচ্ছে, সাংসদদের কিনে নেওয়া হচ্ছে, বিধায়কদের কিনে সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত বিরোধী বিধায়করা তাদের চাপে পড়ছেন না, মাথা নত করছেন না, এদের পেছনে সিবিআই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্স লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে জবরদস্তি করে একনায়কতান্ত্রিক কায়দায় শুধু সরকার ভাঙছে না, সরকার চালাচ্ছে না, আইনও তৈরি করছে। আপনারা দেখেছেন আমাদের দেশের এই বিগত সপ্তদশ লোকসভার শেষ অধিবেশন 147 জন সাংসদকে শুধু যে মোদী সরকারের তার নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সংসদ থেকে বের করে দিয়ে 16টা আইন পাশ করেছে কোনো আলোচনা ছাড়া। অর্থাৎ সংসদ থাকবে, বিধানসভা থাকবে, কিন্তু সেই সংসদের সেই বিধানসভাতে সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধান নির্দেশ অনুযায়ী আইন তৈরি হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদী বা ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের স্বৈরাচারে এবং দেশের কর্পোরেটদের সেবা করার জন্য যে সমস্ত আইন তৈরি করতে হবে সে সমস্ত আইন তৈরি করো, আর তার বিরোধিতা করলে পরে তাকে জেলে পোড়ো। সেই জায়গায় আজকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, এখনো তারা জেলে। কি বলা হচ্ছে? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো একজন অপরাধী সাক্ষী দিয়েছে। আমাদের সভাপতির মধ্যে অন্যতম একজন, তিনি একজন বরিষ্ঠ আইনবিদ এখানে আছেন। যে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে, খুনের অভিযোগ হোক বা চুরির বা ডাকাতির, কিন্তু যতক্ষণ অবধি তা প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ অবধি তিনি দেশের স্বাধীনতার সময়তে যারা ব্রিটিশদের হয়ে দালালি করেছিল, আর আজকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত 75 বছরে যে অর্জন হয়েছে সেই অর্জনকে ধ্বংস করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে ধ্বংসলীলা তৈরি হয়েছে তাকে রোখার জন্য এই শক্তি আজকে ঐক্যবদ্ধ। সেই শক্তির তরফ থেকে ধর্মনগরবাসীকে, ত্রিপুরাবাসীকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, এই ভোটকে নিছক আরেকটা লোকসভা ভোট হিসেবে দেখবেন না। একটা নিয়মে বা আইনের কারণে সেখানে একটা প্রার্থী, একজন প্রার্থী থাকতে হয় বা বিরোধী দলের প্রার্থী থাকতে হয়। সেই প্রার্থী আমাদের রাজেন্দ্র রিয়াং, বিজেপি দলের যিনি কৃতি দেবী সিং, কিন্তু এটাকে রাজেন্দ্র রিয়াং এবং কৃতি দেবী সিং এর মধ্যে লড়াই হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। এই লড়াই আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, সংবিধানকে ভালোবাসি, আমাদের মাথার উপরে সংবিধান নামক এক ছাদ আমাদেরকে রক্ষা করে চলেছে, এই ছাদ এখন ভেঙে দিতে চায়, এটাকে রক্ষা করতে চাই। আমাদের সবার দায়িত্ব
সেই কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনে এই 2টি দল আমরা ভাগাভাগি করে আজকে পর্যন্ত আমরা করছি। আমরা চাই এই উত্তর ত্রিপুরা থেকে গত 6 বছরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি যত পাপ করেছে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে এই পাপ থেকে বের করে নিয়েছে এসে আজকে সারা দেশের এরকম একটা জাতীয় জীবনের চরম একটা দায়িত্ব প্রমাণ করার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাচি হাতরা তারকা চিমনে কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং, যিনি তিনবার ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হিসাবে দক্ষতার সাথে তার ভূমিকা পালন করে গেছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবেও তিনি তার ভূমিকা পালন করে উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখেছেন। ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে তার বাবাও এরকম লড়াই সংগ্রামের একজন প্রথম সারির কর্মী ছিলেন, সর্বজয় রিয়াং, যিনি এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদী দল যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাগ করতে চায় তাদের কাছে মাথা নত না করে তাদের AK-47 সামনে ভোগ চিতিয়ে দিয়েছিলেন সেই শহীদের সন্তান রাজেন্দ্র রিয়াং। আমি আশা করব ধর্মনগরের সমস্ত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক, উন্নয়নকামী, শান্তিপ্রিয় মানুষ আগামী 26 তারিখ অনেক ষড়যন্ত্র হবে। গতকাল যেরকম হয়েছে এই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনেও এগুলি করানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু সর্বত্র আজকে আমরা যে শপথে এবং যে জেহাদ নিয়ে এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি, এই জেহাদকে সামনে রেখে নামুন একসাথে। বিজেপি দল তাদের সাথে লোক আছে, কিন্তু কোন নৈতিক প্রশ্নে, কোন নৈতিক কর্মসূচিতে, কোন দেশপ্রেমিক কর্মসূচি নিয়ে তারা তাদের কর্মীদেরকে সেরকম ভাবে শিক্ষা দিতে পারে না। বা আজকে এই যুদ্ধে কেন বিজেপির পক্ষে দাঁড়াবে তারা, সেটা বলার সেরকম পুঁজি তাদের কাছে কিছু নেই। তাদের সামনে একসাথে দাঁড়ান, কি ধর্মনগর শহর বা শহরতলি বা গ্রামে দেখবেন যারা এইভাবে আমাদের পবিত্র অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে চায় তারা পিছু হটবে। এইভাবেই এই ত্রিপুরা থেকে, পূর্ব ত্রিপুরা আসন থেকে এই ত্রিপুরার যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এবং দেশ রক্ষার সে শপথ আমরা পালন করব। The presence of Congress and CPIM workers and supporters was noticeable in the rally and the meetings. Bureau Report, Chinikhurang. The Garia Festival of the indigenous people of Tripura was celebrated on Saturday like other years. Likewise, the festival was also celebrated in Krishnanagar Voice Club at Vajas Chomani and Avoynagar area of Agartala. The indigenous Tripura people of the state has been practicing and worshipping the god Baba Gauriya from the early long years. The Tripuri people worship Gauriya Puja by collecting fresh flowers and put in front of the door of every house. Moreover, the Gauriya Puja is basically worshipped and celebrated for the overall welfare of the people. As such, the Gauriya festival of the indigenous people was celebrated on Saturday like other years. Likewise, the festival was also celebrated in Krishnanagar Boys Club at Vajas Chomani and Avoynagar area of Agartala. আগের থেকে আমরা করতেছি, আমার বাবা করিয়া করতেছি আর কি। ওই পূজাটা করার আগে আমরা ওই তোমার বৈশাখ মাসে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করে, ভগবান প্রার্থনা করে, কি প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করে আমরা ভগবান চিনি সংযোগ বর্ষণী গৌরব চিনি পুলিয়া মুজাই অকরা বাবা গরিয়ান সিং যুগ যুগ ধরে আবো চলিফাইও আবো ষোলো দঙ্গ হারিবুস মহাবুসিং সিমিনো কিন্তু শেষ সঙ্গে তিনি বৈশাখী 7 তারিখ ও গব সিং মালিমা খুলুমা দং খুলুমো বাবা গরিয়ানো চিনি পরিবারনি উন্নতি কল্পে দেশনি জাতিনি গ্রাম দেশনি সবাইনি মঙ্গল সিমাজি কামনা থাকে আশি থাকো এবং আগামী বছর চিনি যাতে ও বছরও কাহামকে থাকমানানি আবনো চিনি বাবা গরিয়ান চিনি আশীর্বাদ সমর্পণ আর চিনি পুঁজিবতা গরিয়াকে আসুন আবো চিনি
अब सिरिसिति मिटिङ मिटाइ अब मुटाइ अपारेसन हिसाबै चुनाव पालन खायो एकदम बड़ এবং সাইমানো যে বাবা গড়িয়ানি তিনি উৎসব ও বাবা গড়িয়া নর্মালি বৈশাখ মাসনি 1 তারিখ থেকে শুরু থাকো ওখানে তিনি ক্ষেত্রে ফিনিশিং দিন নর্মালি ফিনিশিং দিন খায় তিনি যত নুকমা খানা যে অলরেডি তিনি বলি টক বলি আবার শুরু থাকি পরে টক টুই নিয়ে গসুঙা जोङो গড়িয়া পূজানি अब তিনি केबीसी क्लाबनि उद्योग बाय अब खाइजाक दङ जों प्रति बছर खायो जे गड़िया पूजन उपलक्षे जोंनि जाति त्रिपुरासा এবং যত ত্রিপুরা রাজ্য এবং সারা দেশ যত বর্ণ শাক হামক্রাই খাইয়ে এখন এবং উন্নত অঙ্গন বাগै आं एक खायो जोंनि बाबा गड़ियान थानि आवेदन खालायो Reporter Beprana from Agartala, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can hold. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি গ্রাম থেকে পাহাড় We are now 18 আমরা নিউ ভোটার গলি নিশিনি বিশিং কামিতায় হাসু We are now 18 जोंले নিউ ভোটার কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং লুকরাইদানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকুসং আমরা ইউথ আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া সঙ্গে ইউথ সঙ্গে কোথাও জানোবে সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া না 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 yeah na 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 Pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।
আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A road show was organized at Sri Lanka on Saturday in support of Tripura Motha IPF and BJP candidate for East Rifa Lok Sabha seat, Maharani Kirti Devi Singh. Chief Minister Dr. Manik Shah and others were present. An election rally was organized at Kalchi Bazar on the initiative of 38 July Vare BJP Mandal on Saturday with the aim of winning the BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh in East Rifa constituency. Besides Maharani Kirti, the rally was also participated by State BJP President Rajiv Bhattacharjee and other leaders. Manik Sarkar and Jitendra Chaudhary should be ashamed in front of the people after voting for Congress. Former Chief Minister Biplab Kumar Deb said this while speaking at the public meeting held in Dharmanagar Bagwasa in support of East Rifa BJP candidate Maharani Kirti Devi Singh on Saturday. On Thursday afternoon, a Pakistani citizen was caught in the hands of Sabro Manowaza Zalefa local people. His name is Ayan Alam of Karachi, Pakistan. Later, the local people handed him over to Sabrum police. BJP leaders are traveling around the country in helicopters with the money collected through electoral bonds. In 2019, BJP got 38% votes. 62% people were against them. The Garia festival of the indigenous people of Tripura was celebrated on Saturday like other years. Likewise, the festival was also celebrated in Krishnanagar Boys Club, Advisor Somani and Avoynagar area of Agartala. Bringing to you the news of the day. 3 housewives of the same village went missing on the same day. Their names are Anjana Chakma, Kala Devi Chakma and Jaya Devi Chakma. Incident of Kachari Harma village under Kumargarh police station on Saturday. There was an intense situation at Kachari Harma village of Kumargarh after 3 housewives of the same village went missing on the same day on Saturday. The missing housewives are Anjana Chakma, wife of Amit Chakma, Kala Devi Chakma, wife of Sanjay Chakma, and Jaya Devi Chakma, wife of Jyotimor Chakma. The husband of the missing wives filed a missing diary at Kumargarh police station after this incident. Moreover, the husband said that the money from the house were also missing. বিশেষ কারণে আমি নিউজ চ্যানেলে আওয়া লাগছে একটা মানে আমরা খাজারচুরা গ্রামে 3টা বউ আজকে পালিত নিখোঁজ মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মোটামুটি টাইম 10টা বা 9:30 টাইম হবো আমি গেছিলাম ডিউটি যে যে বউ বাপ ওর নাম হচ্ছে একটা নাম অঞ্জনা চাকমা একটা নাম হচ্ছে জয়া দেবী চাকমা একটা নাম কলা দেবী চাকমা অঞ্জনা চাকমা বর্তমানে আমি কন্ট্রাক্টারি করি রেলওয়ে কন্ট্রাক্টারি সাব কন্ট্রাক্ট সে আমার সুগেজ থেকে 2,90,000 টাকা তালা ভেঙে লইয়া গেছে সব টাকা এখন বর্তমানে ওরা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওরা 3 জন তো এরা আমার সন্দেহগত তারা বাইরে ফালতে হয়ে গেছে
কারণ ত্রিপুরা আশপাশে থাকবে না, ওরা কাছে অনেক টাকা নিয়ে গেছে না। ওর 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 স্ত্রী 25,000 টাকা নিয়ে গেছে, মানে একটা কুমড়ার মধ্যে 25 টাকা আপনি জমাইছিল, প্রায় 20-25,000 টাকা মতো কুমড়াটা ভাঙিয়া টাকাও নিয়ে গেছে ওর স্ত্রী জয়া দেবীর জামাইয়ের টাকা দিয়ে। আর আমার 2,90,000। খেলা দেবীর কাছে কিন্তু 1 টাকা নেই। আপনার স্ত্রীর নাম কি? অঞ্জনা অঞ্জনা চাকমা আমার স্ত্রীর নাম। আপনার স্ত্রী আপনার ঘর থেকে 2,90,000 টাকা। 90,000 টাকা নিয়ে গেছে, একটু বেশি হইতে পারে কারণ আমি কন্ট্রাক্টর করি তো, আমি টাকা জমা দিই তার অ্যাকাউন্টে। আচ্ছা, আর আপনার স্ত্রীর নাম? জয়া দেবী চাকমা। আপনার স্ত্রীও পালাইছে? একসঙ্গেই পালাইছে। আর আরেকজনের কথা বলছে যে ওনার নাম কি? খেলা দেবী চাকমা। তিনজনের বাড়ি কুমারঘাট খাচারিচড়া গ্রামে। আচ্ছা, কি মনে হইতেছে আপনাদের, মানে এর আগে এরকম হয়েছিল না এই প্রথম? এর আগে কোনো এরকম হয়েছিল আমার মনে হয় তারা এবার কোনো একটা লিঙ্ক পাইছে, আচ্ছা মোবাইল যুক্ত কোনো একটা লিঙ্ক পাইছে, সেজন্য তারা পালাতো। এই ব্যাপারে আপনারা কুমারঘাট থানাতে কোনো মামলা টামলা মেশিন ডায়েরি করছেন না? এখন মানে কি বার্তা থাকবো আপনাদের তরফ থেকে? বার্তা থাকবো বলতে আমি রিকোয়েস্ট মানে প্রশাসনের চ্যানেল থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি ওরা যেতে ফাইলে যাতে আমরা একটু খবর দেয়। আর ছেলে মেয়ে আছে, অঞ্জনা চাকমা আছে 2 ছেলে 1 মেয়ে, আর জয়া দেবী চাকমা আছে 2 মেয়ে, আর খেলা দেবী চাকমা আছে 1 মেয়ে 1 ছেলে। ওর মেয়ে কলেজে পড়তেছে বর্তমানে 40 খেলা দেবী চাকমা। The 3 husbands of the missing wives later told this incident to the reporters to help them find their missing wives. The people of Jirania Vidyasar colony demanded the arrest of the accused in the Sagarjit Das death case and strict punishment. If necessary, they will approach the Chief Minister. Sagar Das is the son of Sujit Das, a resident of Jirania Vidyasar colony area, was beaten to death. Based on the incident of 16 April, the deceased father filed a case in the name of 9 people at Jirania police station on the same day after reporting the incident. Police have arrested 2 people after investigating the incident. It is alleged that the police are yet to arrest the others. Moreover, allegation in the meantime, the family of the deceased is being pressured to remove the name of the accused Shubham Sutradhar from the FIR of Madai Chomani area. The incident was reported to the police. People of the area want the arrest of those involved in the incident and strict punishment. They will approach the High Command of Police and the Chief Minister if necessary for justice. শাসন চাই, করা শাসন চাই। আমরা ছেলে মারা গেছে, আমরা কি এটা বিচার না হইলে, করা বিচার না হইলে আমরা এটা মানতাম না। করা বিচার চাই, আমরা ফাঁসি চাই। তারা এমন সুস্থ ছেলেটারে নিয়ে দেয় না, রাখছে না, রক্ত মাংস পোলাবারে মাইরা টাইরা। পুলিশ সবাইরে ধরছে নি? সবাইরে ধরছে না, 2 জন খালি ধরছে। তুই কেন ধরতেছে না মনে হয় পুলিশ? এটার মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে, নাইলে ধরতেছে না করে। কারে ধরছে না, মানে কারে ধরা হয়েছে না এখন অব্দি? শুভমটা ধরা হয়েছে না। আপনাদের পরবর্তী কি সিদ্ধান্ত নেবেন যদি না ধরা হয়? পরবর্তী হলে কি সিদ্ধান্ত নেব? আপনারা কি সিদ্ধান্ত এলাকাবাসী হিসাবে? আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাবো। মুখ্যমন্ত্রী পরে যেন আরেকের নাম না কি আমরা এটা বিচার চাইতেছেন? বিচার চাই, বিচার চাই, করা বিচার চাই, শাস্তি চাই। আমরা শুনছি হেরে মায়া নিয়ে মোবাইলে মেসেজ করছে, অন বাড়িতে কেউ নাই, তুমি আইও। তাহলে গেছে, যাওয়ার পরে এর প্রায় আক্রমণ হয়েছে। কে করছে আক্রমণ? করছে তো মেয়ের পক্ষ, মেয়ের মা, তা আমরা শুনছি আর কি, মেয়ের মা মেয়ের ভাই তারা মিললে। এরপরে তো এর মায়ের ফিরে অজ্ঞান হয়ে গেছে, মারাত্মক ঘটনা হয়েছে। হওয়ার পরে তারা বাড়িতে খবর আছে, এরপর তারা ছুটে গেছে। পরে তারাও তো আক্রমণ করতে চাইছে বলে মায়ের মা শুনছি। তারপরে এরপরে শুনলাম এরপর আনলো, আইনে হাসপাতাল হয়ে গেলো। এই কয়দিন পর মারা গেছে জানতে পারছি? মারা গেছে 2 দিন পরে, না 2 দিন পরে মারা গেছে। এই যে ঘটনাটা হয়েছে, এই আপনার এলাকাবাসী হিসাবে এরা কীভাবে দেখতেছেন? আমরা তো চাই এলাকাবাসী এটা সুষ্ঠু বিচার হোক এবং তো জেল হোক, তারা যাবজ্জীবন শাস্তি হোক, তাহলে মানুষ একটা ভয় পাইব। আর যদি শাস্তি না হয় তাহলে তো এরকম আরো ঘটনা পারবো। এই যে ঘটনা এফআইআর করা হয়েছে, এফআইআর সবাই অ্যারেস্ট করা হয়েছে না? হয়েছে না, ওই তো শুধু 2 জনই অ্যারেস্ট। কয়জনের নামে করা হয়েছে? টোটাল 9 জন নামে। তো এখন মানে আপনারা মানে এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইতেছেন এখন? আমরাও চাই তারা ধৈর্য সুষ্ঠু বিচার হোক, যাতে ভবিষ্যতে যাতে এরকম কাজ ঘটনা না হয়। যদি এবার অ্যারেস্ট না করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আপনাদের কি থাকবে যেহেতু এলাকাবাসী? ওইটা না হইলে মুখ্যমন্ত্রী জানা না, মুখ্যমন্ত্রী দ্বারস্থ হইব। মুখ্যমন্ত্রী যদি তার কোনো ব্যবস্থা না তাহলে
পুলিশের মহানির্দেশককে জানানো বোঝেন কেন এই ঘটনা হয়েছে। এই জায়গাটা কি ধরা হয়? হ্যাঁ, এই জায়গাটা জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ছেলেটা কি আসলো? ছেলে সাগর দাস। বয়সটা কত আসলো? বয়স কত? 17। There is still an atmosphere of mourning in Vidyashar colony over the death of the teenager. Everyone wants a fair investigation and justice. Bureau Report, Chinikhorang. The people of Bishrangganj Barjala area were suffering without electricity and drinking water for the past 4 days. Later, the villagers were forced to protest in front of Bishrangganj Electric Department office. There was no electricity in Bishrangganj Barjala area after the light ran few days back. The villagers in the area were suffering with no electricity and drinking water for the past 4 days. Even after informing the electric department several times, the officials did not take any initiative over the issue, which is why the common people were forced to protest in front of Bishrangganj Electric Department office. সুভাষ পাল যে মারা গেছে ইলেকট্রিকে কয়দিন হয়েছে এই এলাকার? ওই আপনার স্বামী মারা গেছে? আপনার নাম কি? কতদিন হয়েছিল মারা গেছে যে ইলেকট্রিকের তার ছিল? 4 দিন আগে বর্তমান হয়েছিল রাত্রেবেলা। অনেক পরে কারেন্টের খুঁড়ি ভাঙ্গা পড়ছে, তার ছিঁড়া হয়ে গেছে, তারপরে তারারে খবর দেওয়া হয়েছে, অনেকবার করা হয়েছে। মানে প্রত্যেকটা মানুষ ফোন করছে, তারা কোনো কাজ দেয় না, তারা শুধু কয় আইবো কই আয় না। তারপরে আজকে তারা আইছে আমার পরে তারা আমরা দিছি না, আমরা বয়ে আনছি, আমরা বলছি আন্ডারলাইনটা ঠিক করে দাও, আরো এক সপ্তাহ পরে বলে আন্ডারলাইন দিব। এই কারণে আমরা সহনটা রাখতে দিছি, এই কারণে আমরা সহনটা রাখতে দিছি। কোন ইলেকট্রিক অফিস এটা? এটা বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক। এরা তো অসুস্থ হয়ে পড়ছে পুরো, বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে গেছে, আমরা ফোন করতারি না, জ্বর নাই, খাওয়ার জ্বর নাই, বাচ্চা তো পড়াশোনা করতে পারতেছে না, বাচ্চারা ঘুমাইতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা আছি। জল ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে? জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে লাগে নাকি? তারপরে তো জল, কারেন্ট, গরম গাছে অসম্ভব গরম, অসুস্থ হয়ে গেছে। তারা কইছে আরো 8 দিন পরে দিব। আপনারা আজকে তো 4 দিন ধরে বিদ্যুৎ নাই, আপনারা 12 দিন পরে দিব। The villagers further said that if their demands are not fulfilled soon, they will organize a bigger movement in coming days. Bureau Report, Chinikhorang. Abhi Kumar Chakma, the first modern song artist of the Chakma community, was felicitated at Agartala Benuvan Buddha Vihar on Saturday, organized by Chakma community people. Senior journalist Sarad Ranjan Kisha, former official of the Education Department Yogmaya Chakma, eminent writer Gautam Lal Chakma, and prominent people of the Chakma community were present in the function organized on this occasion. Chakma সমাজের legendary শিল্পী অভিক কুমার চাকমাকে এখানে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে মাছপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে অনেক কঠোর সমস্যার মধ্যে দিয়ে, পারিবারিক সমস্যার মধ্যে, দারিদ্রতার মধ্যে থেকে আধুনিক চাকমা সঙ্গীত জগৎকে দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম এবং সুর, গান, গীতিকার এবং সুরকার নিয়ে তিনি অনেক শিষ্য তৈরি করেছেন। ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ওনার
শিষ্যরা এখন দিক দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। চাকমা সংস্কৃতির এক দিগন্ত খুলে দিয়েছেন অভিকুমার চাকমা। ওনার পরিচয়টা যদি একটু দেন, মানে আমি গৌতমলাল চাকমা। কার উদ্যোগে দেওয়া হয়েছে এটা? এটা দেওয়া হচ্ছে আগরতলা আগরতলা অঞ্চল চাকমা সামাজিক পরিষদ। Bureau Report Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের, সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কত তেরোহানি মানথাই চুং যতনি নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চং মানি আন্থা নাই থাকায়ং শানাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়া ওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ং ইথান সা দং লাই মা দং আকুং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেল বন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি
sin dopa mani mung malay makuwa ang lasya ang kabay ang pumjagay thangay tang nabada আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত